یہ ہے میرے نانا کے زمانے کی اسکوٹر جو دیسی گھی کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتی. اب وہ ٹائم آ گئی ہے جیسے میری طرح کے پیزا کھوروں کے لیے صرف ایکسیلریٹر سٹارٹ والی بائک ہے. نارملی جب لوگ سکوٹیز کا نام لیتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو باربی ڈالز خریدنے کے شوقین ہوتے ہیں, لیکن جب میں اس کو دیکھتا ہوں ریوو C32 کو, مجھے کچھ نہیں لگتا اس طرح کا. یہ ہے بگ اینڈ بلکی اور آگے بارز بھی لگے ہوئے ہیں. اس میں ڈسک بریکس ہیں, ایلوئی ویلز ہیں اور فرنٹ پہ بل بار. صحیح تگڑی بائک لگتی ہے, سکوٹی موٹی نہیں لگتی. فرنٹ پہ لکس بھی اچھے ہیں. اور ایک چیز میں بتا دوں, کوئی لوگ کہتے ہیں جی اے جی پلاسٹک دی گڈی ہے. نہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے اس کا جو اوریجنل شیسی ہے وہ سٹیل کا ہے. لیکن ای وی کے لیے سب سے اہم چیز ہے ایفیشنسی, جس کا مطلب ہے چھوٹی بیٹری پہ لمبا سفر. اسکوٹر کی ایروڈائنامکس اس کی ایفیشنسی بہتر بناتی ہے, مطلب ہوا کے ساتھ پیار محبت. اگر اسکوٹی سموتھ ڈیزائن کی ہو تو ہوا کہہ دیتی ہے جی بھائی آپ گزر جائیں, لیکن اگر ڈیزائن عجیب ہو تو ہوا آپ کو گزرنے نہیں دیتی اور بیٹری کو پی جاتی ہے. اسکوٹر کا سموتھ شیپ ویسے ہی ضروری ہے جیسے ایک سموسے کا کارنر پرفیکٹ ہو, ورنہ پورا مزہ ختم. اب ہر اتوار کو آپ وہ جہاز دیکھتے ہیں سپر مین جو موٹر سائیکل پہ لیٹ کے یوں کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر 2 منٹ بعد ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ زیادہ سپیڈ پکڑے, اور اس کی بھی شیپ کی وجہ ہے ایروڈائنامکس. انہوں نے اس کو یوں سلانٹ کیا ہوا ہے تاکہ جب ہوا آئے گی ہوا یوں جائے گی. اب دیکھیں, اگر اس طرح ہوا ٹکر کھائے گی تو یہ آپ کو سلو کرے گی, اگر یوں ہوگا تو ہوا اوپر سے جائے گی, زیادہ ایروڈائنامک ہوگی. تو اس کی ڈیزائن کی وجہ یہ ہے. اور اگر آپ نے ریلی فاسٹ جانا ہے پھر کوشش کیجئے گا لیٹنے کی اس طرح چلانے کا, اور دیکھتے ہیں آپ کو ملیں گے اتفاق ہاسپٹل میں پھر شاید. فرنٹ پہ اس کی LED لائٹس لگائی ہوئی ہیں اور ڈے ٹائم رننگ لائٹس. اور آپ سوچتے ہوں گے بجلی کی بائک ہے تو شاید بجلی زیادہ ختم ہوگی لائٹس چلاتے ہوئے, بٹ LED لائٹس 80% زیادہ ایفیشنٹ ہیں نارمل ہیلوجن لائٹس سے, اور آپ کو رات کو نظر بھی ٹھیک ٹھاک آئے گا, اور اس کے بلب فیوز بھی اتنی جلدی نہیں ہوتے. تو آپ کے پاس وہ بہانہ نہیں ہوگا کہ جی وہ میری لائٹ خراب ہو گئی ہے اس لیے بتی کے بغیر رات کو موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. چپیڑ مارو اس میں. سائیڈ سے بھی یہ بڑی تگڑی بائک لگ رہی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے بنائی ہے میرے خیال میں. یہ جو آگے گارڈ ریلز ہیں یہ صرف آگے ادھر تک نہیں جا رہے بلکہ ادھر پیچھے بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ اپنی چیزیں ادھر لگا سکیں. سودا ذرا اگر ایکسٹرا ہو گیا تو ادھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ لٹرلی پیچھے بھی گارڈ ریلز دیے ہوئے ہیں اور فٹ سٹیپ بھی دیا ہوئے ہیں. پچھلی سیٹ بڑی اور میرے سائز کے لیے, اور سب سے اچھی بات ہے ادھر سٹوریج کی جگہ تاکہ آپ اپنا جیکٹ رکھ سکیں, چارجر بھی رکھ سکیں اگر بجلی چوری کرنی ہو. چوروں کو میں پہلے ہی بتا دوں, اگر آپ اس بائک کو اٹھانے آؤ گے تو یہ بائک ایسی چیختی ہے جیسے گلی کے کتے رات میں بھوت دیکھیں. اور جو سیٹ کی پیڈنگ ہے میں کہہ دوں 10 out of 10 ہے, بیکاز جب میں یہ چلا رہا تھا کوئی نمنس نہیں آئی. آگے آتے ہیں, اب ہم لوگ بڑے فیشنیبل ہیں, ہمیں پاکستان میں سائیڈ مرر لگانے کا بالکل شوق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سٹائلش نہیں لگیں گے. اس کے سائیڈ مرر تو سٹائلش ہیں اور اوپر سے کاربن فائبر کا لک دیا ہوا ہے, تو ادھر آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملے گا سائیڈ مرر نہ لگانے کی. ایکسیلریٹر, بریک پیڈلز اور سوئچ. مجھے اسپیشلی ایک چیز نہیں پسند, وہ ہے ہارن کی پوزیشن. وہ ذرا دور ہے, جہاں ریورس کا بٹن ہونا چاہیے ادھر ہارن ہونا چاہیے, اور جہاں ہارن ہے وہاں ریورس کا بٹن ہونا چاہیے. ان کو میرے خیال میں سواپ کر دینا چاہیے یہ چیز. اس کی جو کرسٹل ڈسپلے ہے پرفیکٹ, جو نیسیسری چیزیں اس نے بتانی ہے وہ آپ کو بتائے گی. سپیڈ, کتنے کلومیٹر آپ نے آج ٹریول کی ہے, بیٹری پرسنٹیج, اور بارز بھی بتائے گی کہ بیٹری میں کتنے بارز ہیں. اوور آل ادھر موٹر کو بھی کور کرنے کے لیے پلاسٹک دی ہوئی ہے. اور اگر آپ کو بہت زیادہ سامان رکھنے کا شوق ہے, ایکسٹرا اسٹوریج تاکہ آپ اپنا ہیلمٹ بھی رکھ سکیں, اور آپ کے پاس بہانہ نہیں رہے گا کہ بھائی میرے پاس ہیلمٹ نہیں ہے. اوورآل جب میں اس بائک کو سائیڈ سے دیکھوں, آگے سے دیکھوں, مجھے جج ڈریڈ یاد آتا ہے. انوائرمنٹلی فرینڈلی جج ڈریڈ. اور اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ یار یہ لڑکیوں والی بائک ہے, میں نہیں چلاؤں گا, برا لگوں گا, لوگ سوچیں گے میں یوں نہیں, یہ تو ہے لائک اے جیٹ اسکی, بیسکلی تگڑی, بگ, فیٹ اینڈ بگ. When it comes to riding bikes, میں ایک نیا قسم کا چوزا ہوں اور مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرے پیچھے آ کے کوئی گاڑی نہ ٹھوک دے. لیکن میں خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے کافی پروٹیکشن دی ہوئی ہے. وہی گارڈ ریلز پیچھے ہیں ایکسٹرا ڈبے کے ساتھ, ادھر کاربن فائبر سا دیا ہوا ہے, ادھر سا لائک موزی ٹائپ چیز, اور نیچے ریفلیکٹر بھی ہے, اور ایکس مارکس دا اسپاٹ, یہ نشانہ نہیں ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ادھر نہیں آنا. باکس پہ بھی ریفلیکٹر دیا ہوا ہے, تو آپ اندھے ہوں گے اگر آپ نے اس کے پیچھے ماری گاڑی. اور اس کے اوپر چابی بھی ہے تاکہ کوئی چوری نہ کر سکے چیزیں آپ کی.
इको वॉरियर बनने के चक्करों में मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि मुल्क को किस तरह बचाना है स्मॉग से। मैं बैठा हुआ हूँ रीवो की C32 स्कूटर पे, जो है ज्यादा बाइक, बिकॉज इसके साइज के मुताबिक लगता है कि ये हाथियों के लिए बनी है। पहली बात है इसकी कीमत है 2,55,000, जो आप कहेंगे बड़ी महंगी है अगर आप देखें CD70 और 125 के लिहाज से। लेकिन इसके कुछ फायदे हैं। एक, धुआं नहीं मारती। दो, फड़ की आवाज नहीं आएगी। तीसरी बात, ये ज्यादा इकोनॉमिकल है। आपको तकरीबन 70 रुपए खर्चने पड़ेंगे और ये आपको एवरेज देगी तकरीबन 100 से 130 किलोमीटर की रेंज। मैं जरा एम्बिशियसली चला रहा था इसको इको मोड में और इसने मुझे माइलेज दिए है 110 की। और दूसरी तरफ आपको अपनी CD70 में तकरीबन 700 रुपए का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा 110 किलोमीटर करने के लिए। और इस ईवी का ये हिसाब है, अगर आप इंसानों की तरह एक्सेलरेट करेंगे तो ये आपको रेंज ज्यादा देगी और शपाटरों की तरह करेंगे तो कम रेंज देगी। अब इसके अंदर है 72 वोल्ट 35 एम्पेयर की बैटरी। इसका जो बैटरी है इसके अंदर चार्जिंग साइकिल्स होते हैं। एक चार्जिंग साइकिल 0 से 100% बैटरी को कहते हैं। अगर आप दिन में 2 बार अपना फोन फुल चार्ज करते हैं तो रफली 8 महीनों बाद इसकी बैटरी डिग्रेड होकर 70% बैटरी हेल्थ तक आ सकती है और आपको फिर नया फोन या नई बैटरी लेनी पड़ेगी। इस स्कूटर की बैटरी भी फोन जैसी है, लेकिन जनरली 600 साइकिल्स के बाद डिग्रेड होती है, तो रफली ये 2.5 साल बाद डिग्रेड होगी, जिसमें रिप्लेस करने में आपका 85,000 खर्चा आएगा। वो इसकी वजह ये है, मैं अब लेमन टर्म्स में आपको समझाता हूँ। सोचें आप एक कैरेज में बैठे हुए हैं, जब एक मुसाफिर बैठेगा वो जल्दी से अंदर जाके बैठ जाएगा अपना सामान रख के। इसी तरह बैटरी में सेल्स होते हैं जिन्हें स्पेस चाहिए होती है। जैसे फोन में भी आपके 0 to 80 तेजी से हो जाता है, उसके बाद 80 to 100 स्लो होती है। इस तरह इस स्कूटर की बैटरी को भी चार्ज होने में 6 घंटे लगेंगे फुल होने में। बैटरी इसका भी यही होता है, जितनी बिजली अंदर जाएगी वो आहिस्ता आहिस्ता जब भरने शुरू हो जाएगी तो और देर लगेगी फुल होने में। इसको चलाने के बाद मुझे ये फीलिंग आई है जिस तरह आप जापानीज से जर्मन गाड़ी में बैठते हैं, आपको इसकी वेट फील होती है और मतलब ऐसी लगती है जैसे ये बहुत तगड़ी चीज है, एक टीन का डब्बा नहीं फील हो रहा। लेकिन इसकी जो हैंडलिंग है वो जरा स्लगिश है। इस तरह से आप लगा लें जिस तरह 4x4 गाड़ी होती है, हैंडलिंग और टर्निंग में जरा सुस्त होती है, वो इस तरह की है। और ये CD70 से भी ज्यादा भारी है, क्योंकि मुझे हटा के ये 140 kg की है और CD70 सिर्फ 96 kg की। और मजे की बात, जिस तरह मैंने कहा, ना मेंटेनेंस, ना आपको ब्रेक बदलने पड़ेंगे बिकॉज ये रीजन करती है तो इसकी ब्रेक की यूज कम होती है। आपको ना तेल बदलना पड़ेगा, मेंटेनेंस जीरो। तो ये जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल ट्रैवलिंग। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बाइक है। इसके अंदर 2 मोड्स हैं, 1 and 2, बेसिकली इको एंड स्पोर्ट लगा लें। दोनों में ये एक्सेलरेट बहुत अच्छे तरीके से करती है। और जब मैं लैंड स्पीड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहा था, इसने 57 किलोमीटर/आवर अचीव किए थे। कंपनी स्टेट करती है कि ये 60 की स्पीड तक जाएगी। शायद ये मेरी वजन की वजह से 60 की स्पीड तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि 57 किलोमीटर/आवर तक पहुंच सकती है। डिपेंडिंग आपके घर पे क्या बिजली का रेट है, इसको चार्ज करने में 70 से 90 रुपए लगेंगे। और अगर सोलर लगा हुआ है तो बेसिकली आप ये बाइक मुफ्त पे इस्तेमाल करेंगे। ईवी स्कूटी की बैटरी का मौसम के साथ रिश्ता बड़ा अजीब है। गर्मी आए तो बैटरी के सेल्स कहते हैं उफ गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इसका नतीजा ज्यादा ओवरहीटिंग, रेंज कम और लंबा चार्जिंग टाइम। फिर सर्दियों में बैटरी का रिएक्शन हमारी तरह होता है, यार इतनी ठंड में कौन काम करेगा। इसका नतीजा सर्दी में चार्जिंग टाइम स्लो और एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होती है। सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है। खड्डे में जब जा रहा हूँ, ये देखिए शॉक्स बहुत अच्छे हैं। मैं ऑफ ट्रेन जा रहा हूँ, आप ऑफ रोडिंग, I mean literally impressive, really impressive। and acceleration के तो मजे ही और है। इसके अंदर है डिस्क ब्रेक, लेकिन जो पिछली ब्रेक है पता नहीं शायद ब्लीड नहीं ठीक तरीके से की हुई है कुछ, मुझे पिछली ब्रेक पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारी बाइक्स में आज तक ड्रम ब्रेक्स लगी हुई हैं जो 1902 से चल रही हैं। मतलब ब्रेक लगा के बाबा कायद से भी पुरानी फीलिंग आती है। लेकिन शुक्र है इस ईवी बाइक में डिस्क ब्रेक्स हैं, तो इशारे पे आप किसी गाड़ी की ब्रेक लाइट में नहीं जाके बचेंगे। मतलब अगर इमरजेंसी ब्रेक मारनी है, दोनों ब्रेक्स इस्तेमाल करके मैं यूं रोकूंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ पिछली इस्तेमाल करूंगा, देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरी इंक्रीज हो गई है। लेकिन अपने विदाउट रोलेक्स वाले दोस्तों से पूछने के बाद मुझे पता लगा कि हर बाइक के पीछे ब्रेक्स ऐसी ही होती हैं। और दूसरी बात, अगर आप इसको सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे और मेरी तरह के बहुत बहुत बुरी हरकतें करेंगे तो आपको देगी ये तकरीबन 72 किलोमीटर की रेंज। कंपनी स्टेट करती है 80, सो ये अचीवेबल है अगर आप ज्यादातर एक्सेलरेट ना करें हर वक्त। और अगर कांस्टेंट स्पीड पे रखेंगे तो फिर ठीक है, अचीव कर लेगी। मोड 2 पे ये सिर्फ जाएगी
60 किलोमीटर की स्पीड पे। मोड 1 पे जब आप चलाएंगे आपको सिर्फ मैक्सिमम स्पीड मिलेगी इसकी 32 किलोमीटर एन आवर, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल एम्पल है। ये बेसिकली इसको मैं स्कूटी नहीं कह सकता, मैं इसको मोर लेस मोपेड कहूंगा। यूरोपियन मुल्कों में लोग मोपेड इस्तेमाल करते हैं शहर में A to B जाने के लिए, और ये उसी तरह की कॉन्सेप्ट है लेकिन बिजली में, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वेंटिलेटर पर ना पैदा हो तो मैं गवर्नमेंट से अर्ज करता हूं कि वो ईवी बाइक्स पे सब्सिडी लगाएं और आप फौरी तौर पर ईवी बाइक्स पे शिफ्ट हुए, क्योंकि ना ये धुआं देगी और हमारा मुल्क शायद स्मॉग से बच जाए। दिस इज अ टॉप टिप बाय पार्क गियर।